सत श्री अकाल बच्चे सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ SSSB ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ PPSC ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਆਫੀਸਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ उन्होंने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की हुई है सीरीज़ चलाई हुई है सक्सैस ट्री पंजाब के उत्ते तो वो एक दिन तो रीजनिंग की दूजे दिन क्वांट्स की क्लास ऑल्टरनेट डेज पर मिल रही है तो अज अपनी क्वांट्स की क्लास है जिहदे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस उन्होंने नाल मोस्ट एक्सपैक्टेड जोड़े होर सिमिलर क्वेश्चंस ने जोड़े आने के चांसिस हमेशा ही रहिंदे ने वो कर रहे हैं। पंजाब की तैयारी करने वाले यार इन्ना क मोटा मोटा जिहा अंदाजा हैगा कि पंजाब के पेपरों के विच जिहड़े अज तक पुराने पेपरों के विच सवाल आ चुके हैं वो अक्सर रिपीट होंदे ने तो इहदा मतलब यह है कि जिहड़े रिपीट सवाल ने वो आप पुराने पेपर जदों कवर करांगे वो साडे तैयार हो जाणगे। जे कोई भी सवाल पेपर दे विच आउंदा तां साडा ऑलरेडी कीता होया सवाल आऊगा। फिर दूजा कि जे सिद्धा रिपीट नहीं होंदा बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं आ रहा उहदे नाल मिलदा जुलदा क्वेश्चन आ जाऊगा, आपां ओह कर लांगे। तो आपां पिछली क्लास दे विच पुड्डा दा एग्जाम कीता सी, अज दी क्लास दे विच अगला एग्जाम करन लगे आ। अज की क्लास दे विच अपने जिहड़े क्वेश्चंस ने उहदे विच टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस ने रेशियो के क्वेश्चंस ने एक काफ़ी बच्चों ने परसेंटेज दे विच क्वेश्चन देखा होना फ्रैश फ्रूट्स वाला क्वेश्चन पंजाब के पेपर च हर दूजे तीजे साल च पूछा जाता रहेगा। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਹੈਗਾ। क्वेश्चन देखो एग्जामिनर कह रहा है ₹2186 आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B एंड C। एग्जामिनर कहता A, B ते C 3 बंदे ने उन्हां दे विच आपां ₹2186 वंडे किवें ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ इफ मनी गिवन टू them is decreased by 26, 28 and 32 रुपए respectively then they have the money in the ratio of 9:13:8। मैं एग्जामिनर ने जिहड़ी गल अंग्रेजी च लिखी हुई है मैं उही गल जे पंजाबी च समझावां। एग्जामिनर कहंदा ₹2186 A, B ते C च वंडे। सानू नहीं पता 2186 दे विचों किन्ने A नूं दित्ते किन्ने B नूं किन्ने C नूं कोई अंदाजा नहीं हैगा। एग्जामिनर अंदाजा की दे रहा है एग्जामिनर अगे जाके रेशियो दे रहा है पर कदों वो कहंदा A, B ते C नूं तुसीं जिन्ने भी रुपए दित्ते उहदे विचों A दा जिहड़ा हिस्सा है ਉਹ 'ਚੋਂ 26 रुपए डिक्रीज़ कर दो घटा दो, B ਨੂੰ जिन्ने पैसे दिते ਉਹ 'ਚੋਂ 28 घटा दो, C ਨੂੰ जिन्ने दिते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 32 रुपए घटा दो। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਇੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 9:13:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਗਿਵਨ ਟੂ A। ਤਾਂ A ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ A, B ਤੇ C ਦਾ ਹਿੱਸਾ 9:13:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਰੀਜਨਲੀ A, B, C ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ 9:13:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 9:13:8 ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? A, B, C ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਦੇ 26 ਘਟਾ ਦਿਓ, B ਦੇ 28 ਘਟਾ ਦਿਓ, C ਦੇ 32 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਉਹ 9:13:8 ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ A ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਤਾਂ 26 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ A ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। B ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ B ਹੈ 28 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ B ਡੈਸ਼ ਤੇ C ਦੇ 32 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ C ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ 9:13:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ A ਦੇ 26, B ਦੇ 28, C ਦੇ 32 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ 9:13:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀ ਆ? ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ABC ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 2186 ਰੁਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਦੇ 26, B ਦੇ 28, C ਦੇ 32 ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ? 26, B ਦੇ 28 ਤੇ C ਦੇ 32 ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਘਟ ਗਿਆ 26 ਤੇ 28 54 54 ਤੇ 32 86 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ 86 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ 2186 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ 3 ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ 2100 ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ 2100 ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਹੈ? 9:13:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਆ ਕਿ A, B, C ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ 9:13:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਇਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਟੋਟਲ 2186 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2186 ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ABC ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਦੇ 26, B ਦੇ 28, C ਦੇ 32 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਉਹ 9:13:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ 2186, ਚੋਂ 86 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿਓ 2100। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ? 13 ਤੇ 8 21 ਤੇ 9 30। ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਹੈ 30 ਯੂਨਿਟ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਟੋਟਲ ਹੈ 30 ਯੂਨਿਟ, ਤੇ ਉਸ 30 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2100 ਰੁਪਏ। ਜੇ 30 ਯੂਨਿਟ 2100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਿਆ 70 ਰੁਪਏ। 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 70 ਰੁਪਏ। ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਾਂ A ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਜੇ 70 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 9 ਯੂਨਿਟ ਵਿਲ ਬੀ 9 × 70 630। ਤਾਂ ਆ 630 ਰੁਪਏ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 630 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ A ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ A ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ A ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 630 ਰੁਪਏ। 630 ਰੁਪਏ ਕੀ ਆਇਆ? A ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਰੁਪਏ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ। A ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚੋਂ 26 ਰੁਪਏ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 630 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿਲ ਬੀ 656। ਤਾਂ A ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ 656। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ, ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਕਸੈਸ ਮੰਤਰਾ ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन है an amount of 735 रुपए was divided between A, B and C if each of them had received ₹25 less। एग्जामिनर कहता A, B ਤੇ C ਨੂੰ ਕੁੱਲ 735 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। A + B + C ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਮ ਐਡ ਕਰਕੇ 735 ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਈਏ then their shares would have been in the ratio 1:3:2। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ, ਐਕਚੁਅਲੀ ABC ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ 1:3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਡੈਸ਼, B ਡੈਸ਼ ਤੇ C ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ A ਡੈਸ਼, B ਡੈਸ਼, C ਡੈਸ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ 1:3:2। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲ ਸਮ 735 ਹੈ, ਤਾਂ 735 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ 25 ਬਣ ਗਏ 75, ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ 660 ਸਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 1:3:2 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੋਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 'ਚੋਂ 25 ਘਟਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ 735 ਦਿੱਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ 25 ਯਾਨੀ ਕਿ 75 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ 660 ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਸਮ ਬਣਿਆ 1:3:2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਯੂਨਿਟ, ਤੇ ਉਹ 6 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈ 660 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 110 ਰੁਪਏ ਆ ਗਈ। ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣਾ? ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮਨੀ ਰਿਸੀਵਡ ਬਾਈ C ਦਾ ਕੱਢਣਾ। ਤਾਂ 2 ਯੂਨਿਟ, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਨਾ। 1 ਯੂਨਿਟ ਜੇ 110 ਰੁਪਏ ਤਾਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਵਿਲ ਬੀ 220 ਰੁਪਏ। 220 ਰੁਪਏ ਕੀ ਆਇਆ? C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ 25 ਰੁਪਏ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਕੋਲ 220 ਰੁਪਏ ਨੇ। C ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 220 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿਲ ਬੀ 245। ਤਾਂ C ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂ ਬੱਚੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 245। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਲੀਜ਼ 220 ਕੱਢ ਕੇ 220 ਆਨਸਰ ਨਾ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ, 220 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। 220 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਗਿਆ C ਦਾ, ਉਹ C ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ 1:3:2। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਾਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ 25 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ 1:3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ 220 ਰੁਪਏ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚੋਂ 25 ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ C ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 220 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ C ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸ਼ੇਅਰ 735 ਚੋਂ ਉਹ 245 ਰੁਪਏ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਸ਼ੋਕਸ ਏਜ ਇਜ਼। ਬੱਚੇ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਏਜਿਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਜ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ 30 ਸਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ 30 ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਸਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ 3 ਇਅਰਸ ਅਗੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਫੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ।
ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲਿਖਦਾ ਅਸ਼ੋਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਇਜ਼, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1.5 ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਪੂਜਾਜ਼ ਏਜ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਏਜ ਪੂਜਾ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3:2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1.5 ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 1.5 ਤੇ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 1 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹ 3:2 ਵੀ ਛੱਡੋ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। 1.5 ਗੁਣਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਏਜ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਏਜ 1.5 ਹੈ, 1.5 ਗੁਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 3, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 2, ਤਾਂ 3:2 ਹੈ। 1.5 ਗੁਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 3:2 ਬਣਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। 8 ਇਅਰਸ ਹੈਂਸ, ਹੈਂਸ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬਿਟਵੀਨ देयर ਏਜਸ ਵਿਲ ਬੀ 25:18। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਆ? ਏਜਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਜਸ ਚੈਪਟਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 3:2, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 25:18। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੇ P ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 3:2। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ +8 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 25:18। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਪਰਸਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਏਜਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਪੂਜਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨੇਹਾ ਤੇ ਨੇਹਾ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਸਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ X ਤੇ Y ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ 2 ਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੰਨ ਲਓ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡਾ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 31 ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ 27 ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 36 ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ 26 ਤੇ 6 32 ਦਾ ਹੋ ਜੂ, 32 ਤੇ 36 ਸਾਡਾ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਦਾ। 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 23 ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 19 ਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ 2 ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨਸ ਦਾ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ। ਤਾਂ ਜੇ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਈ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ? 3 ਤੇ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਹੈ, 25 ਤੇ 18 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 7 ਹੈ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ। 1 ਤੇ 7 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ? ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ 1 ਤੇ 7 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 7, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਬਣਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 7 ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ 7 ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਰੇਸ਼ੀਓ 25:18 ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ 25 ਨੂੰ ਮੈਂ 25 ਹੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, 18 ਨੂੰ ਮੈਂ 18 ਹੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ 7 ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ 7 ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 7 ਬਣਾਉਣ ਲਈ 7 ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰੇਸ਼ੀਓ 7 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ 21, ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ 14। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ 21 ਤੇ 14, 3:2 ਹੈ, ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ 7 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 25-18 ਡਿਫਰੈਂਸ 7 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਜਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਦੋਨੇ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ 21 ਤੋਂ 25 4 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਪੂਜਾ 14 ਤੋਂ 18 ਇਹਦਾ ਵੀ 4 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ, ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੂਨਿਟ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ 1 ਯੂਨਿਟ ਅਸਲ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ? ਪੂਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ। ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ 14 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪੂਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ 14 ਹੈ। 1 ਯੂਨਿਟ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ 14 ਯੂਨਿਟ ਵਿਲ ਬੀ 28 ਸਾਲ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 28 ਸਾਲ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਏਜਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਜਿਸ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 7-8 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਆਫ ਅ ਮੈਨ ਇਜ਼ 5 times the age of his son। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ 5 ਟਾਈਮਸ 5 ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 5:1 ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ 5 years ago, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, the age of the man was 10 times the age of his son at that time। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 5:1। ਤੇ 5 years ago ਕੀ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ, 10 ਟਾਈਮਸ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ 10:1। ਹਾਊ ਓਲਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਨ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਮੈਨ, ਉਹਨੂੰ M ਲਿਖ ਲਿਆ, ਆ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਨ S। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਟਾਈਮਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 5:1 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10:1 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ 5 ਟਾਈਮਸ ਦਾ, ਤਾਂ 5:1, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟ ਵਾਸ 10 ਟਾਈਮਸ, ਤਾਂ 10:1। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 2 ਪਰਸਨਸ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ, 2 ਪਰਸਨਸ ਦਾ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 5 ਤੇ 1 ਦਾ 4। ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, 4। ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, 9। ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਤੇ 9 ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ। 4 ਤੇ 9 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 36 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 36 ਬਣਾਓ, ਇਹ 36 ਬਣੂ 9 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰੇਸ਼ੀਓ 9 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬੱਚੇ 45। ਉਧਰ ਹੋ ਜੂਗਾ 9 ਗੁਣਾ 9। ਇਹਨੂੰ 9 ਬਣਾਉਣ 36 ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂਗਾ 40, ਇਹ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂਗਾ 4। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕੱਢ ਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨਾ ਸੇਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨ 45 ਤੋਂ 40 ਹੈ, 5 ਡਿਕਰੀਜ਼। ਪਰਸਨ 9 ਤੋਂ ਸਨ 9 ਤੋਂ 4 ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ 5 ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ, 5 ਯੂਨਿਟ। ਤੇ ਉਹ 5 ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ 5 ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ, ਅਸਲ 'ਚੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 5 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਸਾਲ ਆ ਗਈ। 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ 45 ਹੈ, ਤਾਂ 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 45 ਸਾਲ ਆ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਯੂਨਿਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ 45 ਯੂਨਿਟ 45 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਟਾਈਮਸ ਹੈ। 5 ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 5:1, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 5। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਗੁਣਾ ਹੈ। 5 ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਓ ਦੀ ਏਜ 5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ 48 ਗਲਤ ਹੈ, 49 ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ 2 ਹੀ ਬਚੇ, ਇੱਕ 45 ਬਚਿਆ, ਇੱਕ 50 ਬਚਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ 4 'ਚੋਂ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਹੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ 45 50 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ 10 ਟਾਈਮਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ
10 ਟਾਈਮਸ मतलब 10 ਗੁਣਾ 10 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 45 ਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ 40, ਇਹ ਤਾਂ 10 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈਗਾ। 50 ਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ 45, 45 5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਿਆ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 45 ਸਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ, ਜੇ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਪੱਕਾ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 45 ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਕੀ 3 ਗਲਤ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਏਜ ਆਫ ਸ਼ਾਮ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਹਿਸ ਫਾਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ 1 ਪਿਓ 2। ਬੱਚੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਗਲਤ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 1 ਲਿਖ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਪਿਓ ਛੋਟਾ ਸ਼ਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿਓ ਦੁੱਗਣੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤਾਂ 1:2, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਫਟਰ 20 ਇਅਰਸ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਫਾਦਰ, ਹੁਣ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1.5 ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਸ਼ਾਮ। ਬੱਚਿਆ 1.5 ਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੈ? 1.5 ਗੁਣਾ। 1.5 1.5 ਗੁਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ 3:2 ਹੁੰਦਾ। 3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫਾਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, 2 ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫਾਦਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਾਦਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮਗਰੋਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਏਜ ਫਾਦਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1:2। ਤੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਦਰ 1.5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਫਾਦਰ 3 ਸ਼ਾਮ 2, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਫਾਦਰ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ 2:3। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਸਮਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਤੇ 2 ਦਾ 1, 2 ਤੇ 3 ਦਾ 1। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਸਾਡਾ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਆ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 1 ਤੋਂ 2 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਫਾਦਰ 2 ਤੋਂ 3 ਉਧਰ ਵੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਯੂਨਿਟ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਸਾਲ ਆ ਗਈ। ਜੇ 1 ਯੂਨਿਟ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ देयर एजेस ਆਫਟਰ 10 ਇਅਰਸ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜਸ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, 10 ਜੋੜ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਏਜਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂ? 1 ਯੂਨਿਟ ਹੈ, 1 ਯੂਨਿਟ 20 ਇਅਰਸ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਆ ਗਿਆ। ਫਾਦਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ? 2 ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਵਿਲ ਬੀ 40। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਜੂ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜੂਗਾ 30 ਦਾ, ਪਿਓ ਹੋ ਜੂਗਾ 50 ਦਾ, ਤਾਂ 3:5 ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। 3:5। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ 3:5। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਪਿਛਲੇ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜਸ ਕੱਢ ਲਿਆ 20 ਤੇ 40। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚੱਕੀ ਆਪਾਂ 1:2। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜਸ ਆ ਗਿਆ 20 ਤੇ 40। ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, 10 ਜੋੜ ਕੇ 30 ਤੇ 50, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ 3:5 ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਏਜਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ,
ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਐਟ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, A B ਤੇ C 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਵਰਕ ਇਨ 18, 24 ਤੇ 36 ਦਿਨ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਪਰਸਨ ਨੇ ABC, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ A 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, B 24 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, C 36 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਦੇ ਵਰਕ ਆਲਟਰਨੇਟਲੀ ਫਸਟ ਡੇ C, ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ B ਐਂਡ ਥਰਡ ਡੇ A, ਫੋਰਥ ਡੇ ਫਿਰ C ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ A ਇਕੱਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦੇ, B 24 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦੂਗਾ, C 36 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ C ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ B ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ A, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਰ C, ਫਿਰ B, A C B A C B A। ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਨੀਡਡ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, A ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, B ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 24 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, C ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 36 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? LCM ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਜਵਾਕ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਰ 18, 24, 36 ਦਾ LCM ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਲੈਣਾ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਖੜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਰ 15 ਤੇ 20 ਦਾ LCM ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸੌਖੇ ਨੰਬਰ ਨੇਗੇ। 15, 20 ਤੇ 30 ਦਾ LCM ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। 18, 24, 36 ਥੋੜੀ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ LCM ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ LCM ਲੈਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਕਦੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ LCM ਲੈਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਊਂਗਾ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ 3 ਹੋਣ ਚਾਹੇ 4 ਹੋਣ। 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ LCM ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ LCM ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ LCM ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ LCM ਲੈਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਆਵੇ LCM ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ LCM ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲਿਖ ਲਓ। 15 ਤੇ 20 ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਆਜੂ ਬੱਚੇ? 3:4 ਆਜੂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 15 ਦੀ 3, 20 ਦੀ 4 ਰੇਸ਼ੀਓ ਲਿਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਂ 15 ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ 20 ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ LCM ਆ ਜਾਊਗਾ 15 ਗੁਣਾ 4 60, ਚਾਹੇ 20 ਗੁਣਾ 3 ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ LCM ਆ ਜਾਊਗਾ 60। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ LCM ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲਿਖ ਲਓ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਜੂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ LCM ਆਜੂ। ਜੇ 20 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 60 ਹੀ ਆਜੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਤੇ 40 ਦਾ LCM ਲੈਣਾ, ਹੁਣ 24 ਤੇ 40 2 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਗਈ 3, 5। 24 ਤੇ 40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ 8 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 3 ਤੇ 5 ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ LCM ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 120। ਤਾਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ LCM ਕੱਢਣ ਦਾ। ਜੇ ਕਦੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ LCM ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਕਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੱਬ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ LCM ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ LCM ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ LCM ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ। ਜੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣ, 3 ਨੰਬਰ ਹੋਣ, 4 ਹੋਣ, 5 ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? LCM ਲੈਣ ਲਈ 15, 25 ਤੇ 40 ਦਾ LCM ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 18, 24, 36 ਦਾ LCM ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। 4 ਨੰਬਰ ਹੋਣ, 5 ਨੰਬਰ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਚੱਕੋ। ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ 40 ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 15 ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ 40 ਆ ਗਿਆ, 25 ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ 40 ਆ ਗਿਆ, 40 ਦੇ ਥੱਲੇ 40 ਆਊ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। 15/40 ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 3/8, 25/40 ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 5/8, 40/40 ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ LCM ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ 40, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 40 ਇੰਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਨਿਊਮੀਰੇਟਰਾਂ ਦਾ LCM ਲੈ ਲਓ। 3 ਤੇ 5 ਦਾ LCM 15 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, LCM ਆ ਗਿਆ 600। ਤਾਂ LCM ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 15, 25, 40 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ LCM ਕੀ ਹੋਊ? ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਇੰਟੂ ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊਮੀਰੇਟਰਾਂ ਦਾ LCM ਲੈ ਲਓ। 3 ਤੇ 5 ਦਾ LCM ਆ ਗਿਆ 15।
ਤਾਂ ਇਨਟੂ 15 ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੂਰਾ LCM 15 25 40 ਦਾ 600। ਤਾਂ LCM ਲੈਣ ਲਈ 4 ਨੰਬਰ ਹੋਣ 5 ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ 18 24 ਤੇ 36 ਦਾ LCM ਲੈਣਾ। ਤਾਂ 18 24 36 ਤਿੰਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ LCM ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਚੱਕੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ 18 24 36 ਦਾ LCM ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 36 ਹੈ ਜੀ। 36 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 18/36 ਆ ਗਿਆ 1/2, 24/36 ਆ ਗਿਆ 2/3, 12 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 2/3, 36/36 ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ LCM ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? LCM ਵਿਲ ਬੀ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ 36 ਇੰਟੂ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਦਾ LCM 1 ਤੇ 2 ਦਾ LCM 2 ਤਾਂ 36 ਗੁਣਾ 2 72 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ LCM 4 ਨੰਬਰ 5 ਨੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਹੁਣ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ LCM ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਕੱਲੇ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਦਾ LCM ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਇੰਟੂ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਦਾ LCM ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ LCM ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ A B C ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 18 24 36 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ A ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਿਓ। ਇਹ B ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 24 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ, C ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 36 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ LCM ਮੰਨ ਲੈਣਾ 18 24 36 ਦਾ 72। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ 72 ਉਹ 72 ਟੌਫੀਆਂ ਨੇ। A 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 72 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, B 24 'ਚ ਖਾਂਦਾ, C 36 'ਚ ਖਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਯਾਰ A 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 72 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੇਲੀ 4 ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। B 24 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 72 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਡੇਲੀ 3 ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। C 36 'ਚ 72 ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੇਲੀ 2 ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਨੀ ਕਿ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬੱਚੇ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ C ਆ ਸੱਚ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ C, ਦੂਜੇ ਦਿਨ B, ਤੀਜੇ ਦਿਨ A, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫੇਰ C, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ B, ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ A, C B A C B A ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ C 2 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ B 3 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ A 4 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਫਿਰ 2 ਟੌਫੀਆਂ 3 ਟੌਫੀਆਂ 4 ਟੌਫੀਆਂ 2 ਟੌਫੀਆਂ 3 ਟੌਫੀਆਂ 4 ਟੌਫੀਆਂ ਐਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਰਿਪੀਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 4 ਤੇ 3 7 ਤੇ 2 9 ਟੌਫੀਆਂ। ਤਾਂ 9 ਟੌਫੀਆਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਟੌਫੀਆਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 18 ਟੌਫੀਆਂ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 27 ਟੌਫੀਆਂ 9 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 36 ਟੌਫੀਆਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ 72 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 9 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 8 ਗੁਣਾ 72, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 8 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। C ਆਪਸ਼ਨ 24 ਦਿਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। 9 ਟੌਫੀਆਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 72 ਟੌਫੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ 72 ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 9 ਦਾ 8 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਉਧਰ 3 ਦਾ 8 ਗੁਣਾ 24 ਦਿਨ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। A can do a job in 20 days, B in 30 days and C in 60 days। A ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, B 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ C 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। If A is helped on every third day by B and C, in how many days will the task be completed? ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ A ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, B ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, C ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਆ? A ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। B ਤੇ C ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ A ਇਕੱਲਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ A ਇਕੱਲਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ A ਦੇ ਨਾਲ B ਤੇ C, ਮਤਲਬ ABC ਤਿੰਨੇ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ A, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ A, ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ABC, ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ A, ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ A, ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ABC। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ B and C। A is helped on every third day by B and C। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ A ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, B ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਡੇਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। C ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ? 20 30 60 ਦਾ LCM ਆ ਗਿਆ 60 ਟੌਫੀਆਂ। ਤਾਂ 60 ਟੌਫੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ A 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 60 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਡੇਲੀ 3, B 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 60 ਟੌਫੀਆਂ ਡੇਲੀ 2, C 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 60 ਟੌਫੀਆਂ ਡੇਲੀ 1। ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ 2 ਟੌਫੀਆਂ ਡੇਲੀ 3 ਟੌਫੀਆਂ, ਇਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੰਮ।
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ A, ਦੂਜੇ ਦਿਨ A, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ABC, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ A, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ A, ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ABC। ਤਾਂ ਆਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਫੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ A 3 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ A 3 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ABC ਤਿੰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ 3 2 5 6 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 3 ਟੋਫੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 3 ਟੋਫੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 6 ਟੋਫੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੈ? 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੋਫੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? 3 ਤੇ 3 6 ਤੇ 6 12। ਤਾਂ 12 ਟੋਫੀਆਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ 60 ਟੋਫੀਆਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ 12 ਦਾ 5 ਗੁਣਾ 60, ਉਧਰ 3 ਦਾ 5 ਗੁਣਾ 15। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ? 15 ਡੇਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਡੇਜ਼। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 00041 ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਬੈਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਚ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ, ਡੇਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 00041 ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੈਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲਿਆ ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਫ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈ ਜਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ। A alone can finish a work in 2 days। A ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜੀ ਜਾਂਦਾ, while B alone can finish it in 3 days। B ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜਦਾ। ਕਰਿਆ ਕਿਵੇਂ? If they work together to finish it, then out of total wages of 6000, ਇਹ previous year ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ, what will be the 20% of A's share? ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ A ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜਦਾ, B ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਨਿਬੇੜਿਆ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਨਿਬੇੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ 6000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 6000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ A ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਝ B ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ A ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ 20% ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ A ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, 6000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ 20% ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 20% ਮਤਲਬ 1/5। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ A ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲੂ ਉਹਦਾ 1/5 ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ A ਦਾ ਹਿੱਸਾ B ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ 2 ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ A ਇੱਕ B। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ 2 ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿਓ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਣ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁੱਲ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਵਰਕ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਫੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੱਲ ਟੋਫੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਧ ਕਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਟੋਫੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਟੋਫੀਆਂ ਖਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਖਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ A ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, B ਪਰਸਨ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ? ਕੰਮ ਹੈ 2 ਤੇ 3 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ। 2 ਤੇ 3 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ 6। ਤਾਂ A 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 6 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੇਲੀ 3, B 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 6 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੇਲੀ 2 ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ A ਤੇ B ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਫੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਨੇ? 3:2। ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਜੇ ਉਹ 3:2 'ਚ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 3:2 'ਚ ਹੀ ਖਾਣਗੇ। ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਦੋਨੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ
ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ 3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ 3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ 3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। A ਤੇ B ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ 3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ 6000 ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਟੋਟਲ 5 ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6000 ਰੁਪਏ। ਜੇ 5 ਯੂਨਿਟ 6000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਿਆ 1200। ਤਾਂ ਆਪਾਂ A ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ 1 ਯੂਨਿਟ 1200 ਹੈ ਤਾਂ 3 ਯੂਨਿਟ 3600, ਤਾਂ A ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ 3600। ਪਰ ਆਪਾਂ A ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ 20% ਦੱਸਣਾ ਹੈ। 20% ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ 1/5। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ A ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ 3600, ਉਹਦਾ 1/5 ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 3600 ਦਾ 1/5 ਇਜ਼ 720। ਤਾਂ 720 ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ 3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ A 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ B ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ A ਤੇ B ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚੋਂ 3:2 'ਚ ਟੌਫੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 3:2 'ਚ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ 3:2 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪੈਸਾ ਵੀ 3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪੈਸਾ 3:2 ਜੋ ਕਿ ਟੋਟਲ 6000 ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਟੋਟਲ 5, 3 ਤੇ 2 ਦਾ 5, 6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਿ ਦੋ ਪਾਈਪਾਂ ਨੇ A ਐਂਡ B, ਦੇ ਕੈਨ ਫਿਲ ਅ ਟੈਂਕ ਇਨ 18 ਆਵਰਸ ਐਂਡ 6 ਆਵਰਸ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ 18 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰ ਰਹੀ ਆ। If both the pipes are opened simultaneously, how much time will be taken to fill the tank? Previous year exam ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ PA ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 18 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ PB ਲਿਖਤਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੋਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਾ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭਰੂਗਾ? ਦੇਖਣ ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 4.5 ਘੰਟੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦਾ, ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਟੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 18 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ ਉਸੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊ? 18 ਤੇ 6 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 18 ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕ ਹੈ। ਟੈਂਕ 18 ਲੀਟਰ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ 18 ਘੰਟੇ 'ਚ 18 ਲੀਟਰ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ 1 ਲੀਟਰ ਭਰੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ 18 ਲੀਟਰ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ 3 ਲੀਟਰ ਭਰੂਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭਰ ਜੂਗਾ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ 18 ਲੀਟਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ 1 + 3 4 ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 4 ਲੀਟਰ ਤੁੰਨੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ 18 ਲੀਟਰ ਭਰਨਾ 4 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ 9/2 ਆ ਗਿਆ, 9/2 ਇਜ਼ 4.5 ਘੰਟੇ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇਗੇ। ਬਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ PDFs ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਅ ਪਾਈਪ ਕੈਨ ਫਿਲ ਅ ਟੈਂਕ ਇਨ 18 ਆਵਰਸ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਆ ਉਹ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 18 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰ ਸਕਦੀ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਲੀਕ ਇਨ ਦਾ ਬਾਟਮ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਕੱਲੀ 18 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਲੀਕੇਜ ਐਟ ਦਾ ਬਾਟਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫਿਲਡ ਇਨ 30 ਆਵਰਸ। ਪਰ ਲੀਕੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ 30 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਈਪ ਵਿਚਾਰੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 18 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੀਕੇਜ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਈਪ ਭਰੂਗੀ, ਲੀਕੇਜ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਰਿਸਦਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ 18 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 30 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਦਾ ਲੀਕੇਜ ਅਲੋਨ ਟੇਕ ਟੂ ਐਮਟੀ ਇਟ? ਆਪਾਂ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 18 ਘੰਟੇ ਕਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? 18 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਪਾਈਪ ਦਾ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤਾਂ 30 ਘੰਟੇ ਕਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ? 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੀਕੇਜ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਈਪ ਪਲੱਸ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਟਾਈਮ 30 ਘੰਟੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਪਾਈਪ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ
18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਾਈਪ ਤੇ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਫਿਰ 30 ਘੰਟੇ ਟੂ ਫਿਲ ਦਾ ਟੈਂਕ। ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਗਈ 18 ਤੇ 30 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ? 18 ਤੇ 30 ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲੈ ਲਓ। 3 ਦੇ 6 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 3 ਗੁਣਾ, 6 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 5 ਗੁਣਾ, 18 30 ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਗਈ 3 5, ਤਾਂ 30 ਗੁਣਾ 3 ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ 18 ਗੁਣਾ 5 ਕਰ ਦਿਓ, ਐਲਸੀਐਮ 90 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਸਿਖਾਇਆ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ 90 ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਪਾਈਪ 18 ਘੰਟੇ 'ਚ 90 ਲੀਟਰ ਭਰਦੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਘੰਟੇ 'ਚ 5 ਭਰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਾਈਪ ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਰਲ ਕੇ 30 ਘੰਟੇ 'ਚ 90 ਲੀਟਰ ਭਰਦੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਘੰਟੇ 'ਚ 3। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਈਪ ਪਲੱਸ ਲੀਕੇਜ ਦਾ 3 ਲੀਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 5 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ 3 ਰਹਿ ਜੇ, ਤਾਂ ਪਾਈਪ 5 ਲੀਟਰ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਲੀਕੇਜ ਕਿੰਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰੂ ਕਿ 3 ਰਹਿ ਜੇ? ਲੀਕੇਜ 2 ਖਾਲੀ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਲਾਤਾ, ਪਰ 2 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ 90 ਲੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੂਗੀ? 90/2 45 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ 45 ਆਵਰਸ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਓਵਰਆਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਰਮਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਟਾਈਮ ਸਪੀਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਕਸ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਹਾਊਸ ਐਟ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਐਂਡ ਰੀਚਿਜ਼ ਹਿਜ਼ ਸਕੂਲ 6 ਮਿੰਟਸ ਲੇਟ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਪੀਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਐਸਐਸਸੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਕਸ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਹਾਊਸ ਐਟ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਐਂਡ ਰੀਚਿਜ਼ ਹਿਜ਼ ਸਕੂਲ 6 ਮਿੰਟਸ ਲੇਟ। ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਵਾਕ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 2.5 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ 6 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਹਿਜ਼ ਸਪੀਡ ਬਾਈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। increases his speed by 1, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ 1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ, ਮਤਲਬ 2.5 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 3.5 ਤੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ 1 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ 1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ, ਮਤਲਬ 2.5 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 3.5 ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ 6 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2.5 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ 6 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, 3.5 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ 6 ਮਿੰਟ ਅਰਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਊ ਫਾਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਕੂਲ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਹਾਊਸ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਬੋਥ ਦਾ ਸਪੀਡਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਸਪੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਉਹੀ ਦੋਨਾਂ ਸਪੀਡਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ 2 ਸਪੀਡਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਵੀਂ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਅਰਲੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਸਪੀਡਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ 2 ਸਪੀਡਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 60 ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ 2.5 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੂੰ 6 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ 6 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ 1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੇ 3.5 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 6 ਮਿੰਟ ਅਰਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਸਪੀਡਸ ਕੀ ਹੈ? 2.5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5/2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਟੂ 3.5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7/2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਸਪੀਡਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 5/2 ਇਨਟੂ 7/2 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ 2 ਸਪੀਡਸ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਹਿਜ਼ ਸਪੀਡ ਬਾਈ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਿੰਟ ਲੇਟ 6 ਮਿੰਟ ਅਰਲੀ, 12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। 12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ 12/60 ਲਿਖਾਂਗੇ। 12 ਇਨਟੂ 5, ਥੱਲੇ 60 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ 60 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ 60 ਪੂਰਾ, ਉੱਪਰ 5 ਤੇ 12
ਉਹ ਵੀ 60 ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ 7/4। ਉੱਪਰ 7 ਹੈ ਥੱਲੇ 4 ਹੈ, ਤਾਂ 7/4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾइंड ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ 7/4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। If a student walks from his house to school at 5 kilometers per hour, he is late by 30 minutes. ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ 5 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ 30 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। However, if he walks at 6 kilometers per hour, he is late by 5 minutes only. ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ 6 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ 30 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਰਲੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੇਟ ਇੱਕ ਅਰਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 12 ਮਿੰਟ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਲੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ 5 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ 6 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾइंड ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਸਪੀਡਸ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਸਪੀਡਸ 5 × 6 डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ 2 स्पीड्स 1, वो तो लिखो चाहे ना लिखो, इनटू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस बच्चे 25 मिनट का आ जाऊगा, तो घंटे च लिखने लिए 25/60 करांगे। 6 ते 60 आ गया 10, ਉੱਪਰ 5 × 25 125, 125/10 ਆ ਗਿਆ 12.5, 125/10 ਆ ਗਿਆ 12.5 किलोमीटर। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ 4th ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ 12.5 किलोमीटर। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ट्रेन्स का क्वेश्चन, फिर अपना फ्रैश फ्रूट वाला क्वेश्चन अपनी क्लास निपट जूगी। ट्रेन्स वाला क्वेश्चन क्या, अ ट्रेन इज 180 मीटर लॉन्ग। ट्रेन ए 180 मीटर लंबी है, तो दूजी ट्रेन बी है जी 240 मीटर लंबी है। तो सानू दोनों ट्रेनों की लंबाई दी हुई है। ए ट्रेन हैज़ अ स्पीड ऑफ 30 वाइल बीज स्पीड इज 40। दोनों ट्रेनों की स्पीड दी हुई है। इफ ट्रेन्स मूव इन ऑपोजिट डायरैक्शन, दोनों ट्रेन्स ऑपोजिट डायरैक्शन मूव कर रही ने, दैन फाइंड when will train A pass B train completely। एग्जामिनर कहता यार आह A ट्रेन, ਇਹਦੀ लंबाई है 180 मीटर, ਤੇ ਇਹ 30 ਦੀ स्पीड ਤੇ जा रही है। दूजी ट्रेन है B ट्रेन, ਉਹਦੀ लंबाई है 240 मीटर, ਤੇ ਉਹ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੂਵ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ट्रेन किसी प्लेटफार्म ਨੂੰ क्रॉस करती है, ਜਾਂ ट्रेन किसी बंदे ਨੂੰ क्रॉस करती है, बंदा भी पैदल जा रहा है, चाहे सेम डायरैक्शन च चाहे ऑपोजिट डायरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ਵਰਤਣਾ ਹੈ। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ। ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਦੂਜੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸਪੀਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ डिस्टेंस किन्ना बच्चे 180 प्लस 240 420 मीटर अपॉन स्पीड। स्पीड किन्नी है बच्चे 30 की स्पीड ते उधरों 40 की स्पीड ते ऑपोजिट डायरैक्शन च रिलेटिव आ गई 70 किलोमीटर पर आवर। बच्चे टाइम जिहड़ा आपां फाइंड करना वो साडे ऑप्शन सकिंटां दे विच ने, डिस्टेंस साडा मीटरां दे विच है, तो स्पीड भी साडी मीटर पर सैकेंड च होनी चाहिए। तो जिहड़ा 70 किलोमीटर पर आवर आ गया उन्होंने मीटर पर सैकेंड च कन्वर्ट कर ली 5/18। तो 5 तो ये नाल आ जू, 18 उपर चल जूगा। तो 70 ते 420 आ गया 6, 18 × 6/5, 18 × 6 होंदा 108, 108/5 आ गया 21.6। तो टाइम विल बी 21.6 सैकेंड्स। तो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है 21.6
ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ 21.6 26.1 21 26 ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। 21.6 ਸਕਿੰਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਟੂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਰਨਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਟ 40 ਐਂਡ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਪਰ ਆਵਰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪਾਸ ਵਨ ਅਨਦਰ ਇਨ 1 ਮਿੰਟ। ਦੋਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਫ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ 125 ਮੀਟਰ ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰੇਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मैं क्या सीगा सारे दे सारे सवाल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ਤੇ स्पीड हमेशा रिलेटिव ਲੈਣੀ ਹੈ। डिस्टेंस ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਪਹਿਲੀ 125 ਦੂਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ x ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ स्पीड इनटू टाइम। ਬੱਚੇ डिस्टेंस ਸਾਡਾ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, 125 ਵੀ ਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 40 ਤੇ 22 ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਨ ਲਈ 5/18 ਇੰਟੂ ਟਾਈਮ 1 ਮਿੰਟ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 60 ਸਕਿੰਟ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 300, ਤਾਂ 125 ਪਲੱਸ x 300 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, 175 ਮੀਟਰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ 175 ਮੀਟਰ। ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ 2-4 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ 2-4 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅ ਟ੍ਰੇਨ 110 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ 110 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਆ, ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ 60। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਇਨ ਵਿਚ ਇਟ ਵਿਲ ਪਾਸ ਅ ਮੈਨ who starts from the engine running at the speed of 6 km/h in the direction opposite to that of the train। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਾਨੂੰ 110 ਮੀਟਰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 6 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ। ਡਿਸਟੈਂਸ 110 ਮੀਟਰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਪਲੱਸ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 110 ਮੀਟਰ ਪਲੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 110 ਡਿਸਟੈਂਸ डिवाइड बाय स्पीड। बच्चे क्योंकि साडा टाइम सकिंटां दे विच है, सारे ऑप्शन सकिंटां च ने, तो डिस्टेंस मीटर च, तो स्पीड भी मीटर पर सैकेंड च होनी चाहिए है। स्पीड आ गई 60 ते 6 ऑपोजिट दे विच है, तो 66 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सैकेंड बनाने 5/18, तो 5 नाल लग गया, 18 उत्ते चल गया। तो बच्चे 6 दे टेबल च 3, 6 दे टेबल च 11, 11 ते 110 आ गया 10, 5 ਤੇ 10 ਆ ਗਿਆ 2, ਤਾਂ 2 × 3 6 ਸਕਿੰਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। 6 ਸਕਿੰਟ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਓਗੇ। 6 ਸਕਿੰਟ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਬੱਚੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 72% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਰਸ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 72% ਪਾਣੀ ਹੈ। 72% ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 28% ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਫਰੂਟ ਬਣਦਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਫਰੂਟ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਪ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਪਲਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਫਰੂਟ ਦਾ, ਉਹ ਪਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੰਤਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਬਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲਪ ਲਿਖਿਆ।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹ 'ਚ 72% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ 28% ਪਲਪ ਹੈ ਬਾਈ ਵੇਟ। ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰੂਟ ਆ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ 72% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ 'ਚ 20% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ weight, ਕਿੰਨੇ kg ਆਫ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅਬਟੇਨਡ ਫਰੋਮ 100 kg ਆਫ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ 100 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਜੀ 72% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਜੀ ਸਿਰਫ 20% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ 'ਚ ਜੇ 72% ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 28% ਪਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ 28% ਪਲਪ ਹੈ। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 20% ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ 80% ਪਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਕਿਲੋ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰੂਟ 'ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਫਰੂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ 'ਚੋਂ ਡਰਾਈ ਕੱਢਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਫਰੂਟ 'ਚੋਂ ਫਰੂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਪਲਪ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਹੋਊਗਾ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ 'ਚ ਘੱਟ ਰਸ ਹੋਊਗਾ। ਰਸ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲਪ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 100 ਕਿਲੋ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਪ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਲਪ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਦੀ ਪਲਪ ਕਿੰਨੀ ਆ 28%, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦਾ 28%। ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਹਲੇ F ਲਿਖ ਲਓ ਜੋ ਕਿ 100 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 80% ਆਫ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਪਲਪ, ਉਹਨੂੰ 80% ਆਫ D ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਦਾ weight F ਲਿਖਤਾ ਬੱਚੇ ਮੈਂ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ weight D ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਪ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲਪ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੇ 72% ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 28% ਪਲਪ ਹੈ, ਜੇ 20% ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 80% ਪਲਪ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਦੀ ਪਲਪ 28% ਤਾਂ 28% ਆਫ F ਟੋਟਲ ਇਹਦਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 80% ਆਫ D ਟੋਟਲ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਟ ਦੋ, ਦੇਖੋ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਟੀ ਗਈ, 28 ਤੇ 80, 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 7, 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 20, ਤਾਂ 7F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20D ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਲਪ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਡਰਾਈ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਬਣ ਜੂ, ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 20:7। ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਡਰਾਈ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 20:7, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 100 ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ 20 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100 ਕਿਲੋ ਹੈ 5 ਗੁਣਾ, ਤਾਂ 7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 5 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ 35 ਕਿਲੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ 35 ਕਿਲੋ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਲਪ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਦੀ ਪਲਪ 28% ਹੈ ਤਾਂ 28% ਆਫ F, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਪਲਪ 80% ਹੈ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 80% ਆਫ D। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲਪ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਡਰਾਈ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਗਈ 20:7, 20 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100 ਕਿਲੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾਗਾ। क्वेश्चन देखो, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 60% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 24% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी obtained फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। सेम क्वेश्चन है बच्चे। तो पल्प बराबर कर दो जी। फ्रेश फ्रूट च जे 62% पानी है तो 38% पल्प है, 38% ऑफ फ्रेश फ्रूट किहदे बराबर है, ड्राई फ्रूट दे विच जे 24% पानी है तो बाकी 76% पल्प है, तो 76% ऑफ ड्राई फ्रूट। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 38 76, 76 ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1 2, ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਡਰਾਈ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਆ ਗਈ 2:1। ਆ ਰੇਸ਼ੀਓ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, 1F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2D ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 2:1। 2:1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ 2, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ 1। 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100 ਕਿਲੋ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 50 ਕਿਲੋ। ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ, ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਆਨਸਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੋਂ ਸੌਖਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਪਲਪ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਚੋਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕੱਢਣਾ ਪਲਪ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਰਸ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਲਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਪਲਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਸ ਤਾਂ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਪਲਪ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੇਪਸ ਕੰਟੇਨ 80% ਵਾਟਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰੇਪਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵਾਈਲ ਡਰਾਈ ਗ੍ਰੇਪਸ ਕੰਟੇਨ 10% ਪਾਣੀ। ਇਫ ਦਾ weight of dry grapes is 50, ਇਹ 'ਚ ਡਰਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 50 ਕਿਲੋ, ਦੈਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ weight ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰੈਸ਼, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲਪ ਬਰਾਬਰ, ਫਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 20% ਪਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ 20% ਆਫ ਫਰੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 90% ਪਲਪ ਹੋਊਗਾ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90% ਆਫ ਡਰਾਈ। ਪਲਪ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਜੂਗੀ, ਪਰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟ ਕੈਂਸਲ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ ਇਧਰ ਆ ਗਿਆ 2, ਇਧਰ ਆ ਗਿਆ 9, ਤਾਂ ਬੱਚੇ 2f ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9d ਹੈ, ਤਾਂ f ਤੇ d ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਆ ਗਈ 9:2। ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਆ ਗਈ 9:2। ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਕਿਲੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਕਿਲੋ ਹੈ 25 ਗੁਣਾ, ਤਾਂ 9 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 9 ਦਾ 25 ਗੁਣਾ 225 ਕਿਲੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ 2 ਵਜੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਰ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹਰਜੀਤ ਮੈਡਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਆਂਟਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਪੈਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। 2 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, 2 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਡੇਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਡਾਊਟਸ ਨੇ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ PPSC ਦੇ, SSSB ਬੋਰਡ ਦੇ, ਹੋਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਬਣੇ ਸੀ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣੇ ਸਾਲ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। 00041 ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ WhatsApp ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਪਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਰਵਾਓ, ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।